الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ توحید کب معتبر ہوگی؟ لیکچر نمبر 59 ابو مالک سعد بن طارق اشجعی اپنے والد طارق بن اشیم سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ او کما قال علیہ السلام۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، اور ہم پہلے اسباق میں یہ سبق پڑھا چکے ہیں کہ اسے لا الہ الا اللہ کے معنی، مطالب، مفاہیم اسے خبر ہوں، اسے خبر ہونی چاہیے۔ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سب کا انکار کیا جن کی اللہ کے سوا بندگی کی جاتی ہے۔ یہ دعوت کا انداز ہے، دیکھیے کتنا خوبصورت۔ کہتے ہیں اپنا مسلک مت چھوڑو اور کسی کے مسلک کو مت چھیڑو۔ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو کسی کا مسلک تو ہم نے چھیڑا نہیں، نہ اپنا چھوڑا ہے توحید۔ جب ہم وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن جن کی بندگی کی جاتی ہے ان کا انکار کریں گے تو مسلک تو چھڑ جائے گا دوسروں کا۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ بری 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 قسمت کر دے کھری، یہ شرک ہے۔ قسمتوں کو کھری کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب اس کی عبادت کا انکار، یہ توحید اگر معتبر کروانی ہے، توحید کچھ فائدہ دے گی اس وقت جب ہم دنیا کے بلکہ امت محمدیہ کی اکثریت کے معبودان باطلہ کا انکار نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم کسی کو کچھ نہ کہیں، ان کے معبودوں کا انکار ہی نہ کریں، تو نہ مال نہ خون، کوئی شے بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد دیکھیے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے ان معبودان باطلہ کا انکار، اور اس کلمے میں بھی لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی نہیں پہلے۔ پھر وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کی بندگی کی جاتی ہے، یعنی جن جن قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں، نذریں اور نیازیں چڑھائی جا رہی ہیں، طواف کیا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، مدد مانگی جا رہی ہے، ان کے سامنے فریادیں رکھی جا رہی ہیں، اب ان سب کا انکار ہوگا تو مال اور جان محفوظ ہوگی، ورنہ نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیے جب آپ یہ کہیں گے جیسے تبلیغی جماعت، اللہ سے ہونے کا یقین نمبر 1، نمبر 2 غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین،
بس اتنی بات کہتے ہیں۔ اگر انہیں یہ کہے کہ اب غیر اللہ سے نہ ہونے کے یقین کی شرح بیان کریں، کہتے نہیں، پھر تو عوام ناراض ہو جائے گی۔ جو دوسرے عقیدے کے لوگ ہمارے ساتھ چلہ کشی کر رہے ہیں وہ سب ناراض ہو جائیں گے۔ تو گویا اس حدیث کے وہ مصداق نہیں بن رہے۔ یہ اعداد صرف اہل حدیث کو حاصل ہے الحمدللہ، کہ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد وہ اجمیر کا بھی انکار کرتا ہے اور حجویر کا بھی انکار کرتا ہے۔ وَيُكْفَرُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ دھرتی پر جن جن کی بندگی کی جاتی ہے وہ زندے ہیں یا مردہ ہیں، فوت شدہ ہیں، مدفون ہیں، یا مجاور بن کر اور گدی نشین اور سجادہ نشین بن کر وہاں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ آ کر ان کی بندگی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ یہ صرف اہل حدیث کو اعزاز حاصل ہے، وہ ان سب کا انکار کرتا۔ اب جو شخص یہ کلمہ توحید پڑھے اور پھر کہتے ہیں جی ان کا نام نہ لیں، اللہ کے سوا جن کی بندگی کی جاتی ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں کیوں نام لیا ہے؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، پنجتن پاک کا نام لیا۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں کل یا ایھا الکافرون کہا ہے، سیدھا سیدھا او کافروں کی جماعت، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ تو معبودان باطلہ کا قوم کو بتانا پڑے گا، ورنہ امت کی اکثریت 100 میں سے 99 آدمی کلمہ تو پڑھ کر ہی گولڈ شریف میں جاتے ہیں نا۔ جتنے شہر ان بزرگوں کے نام سے ہیں سب شریف ہیں، شرک وہاں ہو رہا ہے، زنا وہاں ہو رہا ہے، شراب وہاں پی جا رہی ہے، چرس وہاں پی جا رہی ہے، بھنگ وہاں پی جا رہی ہے، عورتوں اور مردوں کا اختلاط وہاں ہو رہا ہے، عزتیں وہاں لٹ رہی ہیں، بچیاں وہاں سے جا رہی ہیں، اور ہیں شریف سینٹر سارے۔ کمال دیکھیے، مجھے یاد ہے وہ ایک پیر سپاہی، جس وقت میں پڑھتا تھا، ہوگی کوئی یہ 87 88 کی بات غالباً، ہمارے بہاولپور میں آیا، ہم یونیورسٹی میں مدرسے میں پڑھتے تھے اس وقت، تو وہ آیا تو بوتلوں کی ڈھکن کھولو، اس نے سپیکر میں پھو کر کے مارا اور وہ گیا۔ دنیا، اللہ اکبر، جیسے دجال کے پیچھے دنیا لگتی ہے ایسے دنیا تھی۔ پھر وہاں بچیاں اغوا ہو گئیں اس رش کے اندر، پھر لوگ روتے ہوئے پھرتے تھے، ماں باپ، جی کل میں بچی کے ساتھ آیا تھا، بچی لے گئے لوگ اٹھا کر، گئی۔ اب جب تک ایسے طاغوت کا نام لے کر انکار نہ کرو گے کہ لاہور کو علی حجویری نے سنبھالا ہوا ہے، پھر کہنا پڑے گا کہ داتا وہ نہیں ہوتا جو زمین کے نیچے ہو، داتا وہ ہوتا ہے جو عرش کے اوپر۔ اب مشرک کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا دیکھو جی ہمارے ولیوں کا گستاخ، ہمارے ولیوں کا گستاخ۔ تو من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ اب جب اس نے کلمہ توحید کے بعد ان سب معبودان باطلہ کا انکار کر دیا، مال بھی محفوظ ہو گئی، مال بھی محفوظ ہو گیا اور جان بھی محفوظ ہو گئی، وحسابہم علی اللہ، اب اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اور ایک روایت میں من وحد اللہ، جس شخص نے اللہ کو یکتا مانا، یکتا مانا۔ صحیح مسلم 38 نمبر حدیث۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس
अला अन युअबद अल्लाह व युकफर बिमा दूनहु व इकामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति व हज्जिल बैति व सौमि रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। बुनियाद है इस्लाम की कितने चीज़ों पर? 5 पर। नंबर 1, अला अन युअबद अल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत करना, व युकफर बिमा दूनहु, और उसके सिवा हर किसी की इबादत से इनकार करना। देखो सही मुस्लिम 16 नंबर। और उसके सिवा हर किसी की इबादत का इनकार करना। जब एक आदमी कब्र पर सजदे में पड़ा हुआ है, आप जाओ उसे कहें बाबा उठो, ये सजदा अल्लाह को करना चाहिए, कहेंगे पकड़ लो वहाबी को, गुस्ताख आ गया, गुस्ताख हो गया। भैया कब्र वाला सुनता नहीं है। वो एक मुरीद था ना, पीर की खिदमत कर रहा था और साथ अपनी मुश्किल भी बयान कर रहा था, साथ अपनी मुश्किल भी बयान कर रहा था। जब वो मुट्ठी चापियाँ की ना तो बाबा जी को तो नींद आ गई मज़े की, सो गया। ये अपनी मुश्किलें बयान करता रहा, साईं शाह साहब ये तकलीफ़ ये जो ही साईं की आंख खुली तो उसने मुरीद से देखा भी कई घंटे हो गए हैं इसे मेरी खिदमत करते, उसने कहा अच्छा तुम अपनी बात बयान कर रहे थे, मुझे आंख लग गई, मैं सो गया था, तो बताओ आगे क्या हुआ? यहाँ तक मुझे याद है, आगे क्या हुआ? मुरीद तो हैरान रह गया, खिदमत छोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा शाह साहब अभी आपकी मैं खिदमत कर रहा था, अपनी मुश्किल बयान कर रहा था, आपकी आंख लग गई, आपने सुना ही नहीं, मरने के बाद कब्र में कैसे सुनोगे? जब यूँ उसने कहा पकड़ो भाभी, गुस्ताख हो गया ये, पकड़ो इसको। व युकफरा बिमा दूनहु, उसके सिवा हर किसी की इबादत का इनकार करना। नज़र इबादत, नियाज इबादत, सजदा इबादत, रुकू इबादत, इस्तिगासा इबादत, इस्तिआनत इबादत, ये सारी इबादतें कब्र पर हो रही हैं और इन सब का इनकार करना होगा कि बाबा फजल शाह कलियामी अपनी कब्र के ऊपर से एक जिंदा मक्खी गंद जो बैठा हुआ है उसको उड़ाने के काबिल नहीं, ये इनकार करना होगा और अल्लाह की इबादत करनी होगी कि ये सारी इबादतें सिर्फ एक अल्लाह को लायक। इसके बाद नमाज कायम करना, व इकामिस सलाह, मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करना, मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करना। नमाज का वक्त हो गया तो पहले क्या करें? गाड़ी रोक कर नमाज अदा करो, पीछे अपनी बीवी खड़ा करो, सफ़र में और जमात कराओ। मैंने अरब में सहरा में सफ़र करते हुए बहुत मरतबा देखा है, जो ही वक्त सलात होता है अरब लोग मुसल्ले निकाल कर अपनी डिग्गियों में से और बीवियों बच्चों को पीछे खड़ा करके नमाज कायम करते हैं। व इकामिस सलाह, हमारे यहाँ तसव्वुर ही नहीं वक्त पर नमाज पढ़ने का। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौक़ूता, वक्त पर नमाज अदा करना। व ईता इज़्ज़का, और ज़कात देना, माल को पाक करना। व हज्जिल बैत, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, सफ़ा मरवा की सई करना, मुज़दलिफ़ा में क़याम करना, मिना में पहुँचना, मकाम इब्राहीम पर नफल अदा करना। ये सारी इबादतें बैतुल्लाह के लिए ख़ास। अब कोई शख्स बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है, फिर अपने मुल्क में किसी कब्र का तवाफ़ करता है, उसे ख़बर ही नहीं बैतुल्लाह व हज्जिल बैती क्या चीज़ है। व सौमी रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना। सारा साल हट्टा कट्टा फिरेगा, रमज़ान में आकर बीमार हो जाता है, रोज़े नहीं रखे जाते। व सौमी रमज़ान, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। इस्लाम की बुनियाद है ये 5 चीज़ों पर।
बुनिय इस्लाम अला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सही मुस्लिम 16 नंबर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अस्दक़ कलिमतिन क़ालहा शाइरुन कलिमतु लबीदिन अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिल। सबसे सच्ची बात जो कोई शायर कह सकता था वो लबीद शायर ने कही। क्या कहा? लोगों सुन लो, अला खबरदार, कुल्ल शैइन मा खलल्लाह बातिल, अल्लाह के सिवा हर चीज़ को ज़वाल है। अल्लाह अकबर। सबसे अच्छी बात, शायर बड़ा कुछ उल्टा सीधा हाँकते रहते हैं। सच्ची बात जो कही लबीद शायर ने कि अल्लाह के सिवा हर चीज़ को ज़वाल है। जब अल्लाह के सिवा हर चीज़ को ज़वाल है, बंदा कितना जवान होता है, कड़ियल, फिर आहिस्ता 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 फिर बेड पर आ जाता है, फिर मर्ज लग जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है। जवान बच्चे बूढ़ों को देखकर हंसते हैं, कल फिर वो भी बूढ़े हो जाते हैं। वो किसी ने बूढ़े को कहा ना, ऐसे करके कमर झुकी हुई थी, हाथ में लाठी। उसने कहा, बाबा जी ये तीर कमान, ये कमान और ये लाठी तीर, ये कितने में मिली है? उसने कहा, बेटा इंतज़ार कर ले, थोड़ा सा मुफ्त मिल जाएगी, मुफ्त मिल जाएगी। अल्लाह के सिवा हर चीज़ को ज़वाल है। अल्लाह ने बीमारियों से, हर ऐब से पाक है। अल्लाह हर ऐब से पाक है। यहाँ बच्चा होता है तो गंदगी के अंदर, बूढ़ा हो जाता है फिर गंदगी में, उसे पता ही नहीं होता मैंने पेशाब कहाँ करना है। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अर्दलिल उम्र। निकम्मी उम्र से अल्लाह के पैगंबर ने पनाह मांगी। अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, अल्लाह हमें किसी का मोहताज न कर। ज़वाल है हर चीज़ को, लहलहाती खेतियाँ हो या उरूज का हुस्न हो, सारी उम्र जवानी नहीं रहती, सारी उम्र हुस्न नहीं रहता, आखिर ज़वाल है। फिर चमड़ियाँ मशीनों से खींच कर उसको सेट कराते हैं लोग। अल्लाह, कितना ही करा लो कितना ही करा लो, ज़वाल है। हर उरूज का ज़वाल है। बच्चा जवान हुआ और बस फिर ऊपर से नीचे को आने लगा। ज़वाल से पाक एक ज़ात है, वो कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बंदे को एक बीमारी लग जाए, उसी से तंग आ जाता है, उसी से तंग आ जाता है। खेतियों को ज़वाल, जानवरों को ज़वाल, दरख्तों को ज़वाल, इंसानों को ज़वाल, जिन्नात को ज़वाल, एक अल्लाह को ज़वाल नहीं। अब जिन इंसानों को ज़वाल है उनकी इबादत की जा रही। वो नूरी बूरी बाबा जो बेचारा हाथ देकर ऊपर नीचे किया जा रहा है, लोग उसको कब्र पर खड़े होकर मांग रहे हैं, वो खुद मोहताज है जिंदा होते हुए कि मैं धमाल नहीं डाल सकता, मुझे हाथ डालो नीचे ऊपर से, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, माजूर हो गया। अब मरने के बाद वो सब कुछ दे रहा है। जिसको ज़वाल है वो मुश्किल कुशा नहीं, जिसको ज़वाल है वो हाजत रवा नहीं, जिसको ज़वाल है वो औलाद बख्श, गंज बख्श, रंज बख्श नहीं। जिसको ज़वाल नहीं वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इस उम्मत मुहम्मदिया को ये बात समझ में नहीं आ रही। जिसको जितना ज़वाल होता है उतना ही उसकी पहुंचा हुआ बुजुर्ग बना देते हैं उसको। अभी पिछले दिनों एक पीर पकड़ा गया है जो मजलिस करता था, एक कमरे में औरतों और मर्दों के कपड़े उतरवाता, बरहना उन्हें लाकर अपनी मजलिस में बैठाता, मर्दों को भी औरतों को। लोग उसकी भी इबादत कर रहे थे, लोग उसकी भी पूजा पाठ कर रहे थे। जहाँ कौम की ये हालत हो, फिर हमें मसलों की बजाय तौहीद पर लोगों को लाना चाहिए। अल्लाह के बंदो, जिस बंदे को खुद ज़वाल है वो तुम्हें क्या देगा? जो खुद मोहताज है वो तुम्हारी मोहताजी क्या दूर करेगा? रब भी मोहताज है किसी का? अल्लाहुस समद, वो तो बड़ा बेनियाज। सब फ़कीर हैं, इन सब फ़कीर हैं। नहनु ज़ुअफ़ा
ہم سب کمزور ہیں اور اللہ قوی ہے۔ جس کو زوال نہیں اس کی عبادت ہوگی، اور جس کو زوال ہے اس کی عبادت نہیں۔ وہ درخت ہے، وہ پتھر ہے، وہ دیکھ لو اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں نیچے، مر جاتے ہیں انسان جن کی پوجا پاٹ کرتے رہے۔ جس بیچارے کو پکڑ کر ہاتھوں سے سیڑھیاں اتارا جا رہا ہے، جو اتنا محتاج ہے زندہ، وہ مرنے کے بعد تمہیں اولاد دے گا؟ ان بیوقوفوں مشرکوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔